नमस्कार बंधुगण आज गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु पूजा आम जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। विभिन्न लोक विभिन्न देवी देवता को आराधना करती। पूजार फल मध्य समस्त को मिले। कौन आपण मैंने जानती कि अनेक समय आमर छोट छोट भूल आमको उत्तम फल पाइबा दिगरे बाधा सृष्टि करे। यही भूल गुड़िक साधारणतः आमर अजाणतार अनेक समय होता है एवं आमे मध्य सही भूल गुड़िक अणदेखा करदेउ। आम शास्त्र में यही विषय उल्लेख करा जाइछि। आजिर वीडियो रे आम पूजा घर मंदिर दीप और घंटीर सठिक व्यवहार एवं सेमानंकर जत्न विषय आलोचना करबा। दीप को कौन प्रतिदिन धोइबा उचित ना सप्ताह रे थरे किंबा दुई थर। जदि धातुर दीप होइथाए तेबे तार सफेई केबे और किपरि करिबा एवं माटीर दीप को केउ समय व्यवहार करने उचित। दर्शक बंधु यही वीडियो रे दिया जाइतिबा प्रत्येक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण उपयोगी। तेणु वीडियोटी को संपूर्ण रूपे देखंतु कारण अधा अधूरा ज्ञान मनरे संदेह सृष्टि करिथाए। प्रथमे माटीर दीप विषय जानिबा। यह दीपावली समय और अनेक धार्मिक कार्यक्रम समय साधारणतः व्यवहार करा जाए। घरर मंदिर किंबा द्वार पाखरे यह जालिबा शुभ बोली मना जाए। तेबे जदि यह मंदिर रे रखा जाए यह सहित जड़ित परंपरा अलग हो जाए। माटीर दीप को शुभतार प्रतीक बोली मना जाइछि। आपण यह घरर मंदिर रे व्यवहार करि परिबे कारण यह कोनोसी प्रकारर वास्तु दोषर कारण हुए नाही। तेबे मंदिर रे एहार व्यवहार पय स्वतंत्र नियम रहिछि। माटीर दीप को थरे जालिबा परे पुनर्बार यहाको व्यवहार करा जाए नहीं। प्रति थर नुआ माटीर दीप व्यवहार करबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। बंधुगण एबे चलंतु जानिबा धातुर दीप विषय रे। आमे माने साधारणतः तंबा किंबा पित्तलर दीप को अधिक व्यवहार करिथाउ। आजिकाली अधिकांश घरे धातुर दीप ही व्यवहार हुए। जदि आपण धातुर तैयारी दीप व्यवहार करूछंती तेबे एहाको सफेई करिवार सर्वोत्तम उपाय हेउची एहाको प्रतिदिन धोइबा समय गंगा जल व्यवहार करी एहाको शुद्ध करबा दरकार। एहाको सप्ताह रे गोटिए किंबा दुई थर धोइबा अपेक्षा एहाको प्रतिदिन धोइबा उत्तम होइथाए। दीपर नियमित स्वच्छता द्वारा यह सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करिथाए। धातुर दीप को प्रतिदिन सफेई करबा उचित किंतु माटीर दीप को गोटिए थर व्यवहार पर त्याग करबा उचित। एबे आसंतु घरर मंदिर रे रखा जाइतिबा घंटी विषय रे जानिबा। घरर मंदिर रे प्रायतः पित्तलर घंटी देखा जाए। पित्तल घंटीर शब्द सकारात्मकता को वृद्धि करे एवं नकारात्मकता को दूर करिथाए। ध्यान रखंतु घंटी को केबे भी दक्षिण दिगरे रखिबा उचित नुहे कारण यहाको अशुभ बोली ग्रहण करा जाए। घंटी को पूजा स्थल पाखरे किंबा मंदिरर द्वार रे रखिबा उचित। सबुठारु शुभ घंटी हेउची जेउथिरे गरुड़ंकर नक्शा खोदित होई रहिताए। एहाको गरुड़ घंटी बोली कुहा जाए एवं एहाको सबुठारु उत्तम बोली विवेचना करा जाए। एबे जानिबा घरे घंटी को केते थर बजाइबा उचित। वास्तु अनुसार भोग लगाइबा समय घंटी को 5 थर बजाइबा उचित। यह करबा द्वारा भगवान शीघ्र भोग को ग्रहण करती। पूजा समय घंटी को जोर किंबा लगातार बजाइबा उचित नुहे। यह केवल 3 थर बजाइबा उचित। घंटी को सर्वदा डाहाण हाथ में बजाइबा उचित। यार मुख आपणक सामने रहिबा उचित। घंटी को केबे भी दक्षिण दिगरे रखिबा उचित नुहे कारण यह केबे भी पूजा सामग्री पई शुभ होई न थाए। जितेबले घंटी को मंदिर स्थल में रखा जाए मन रखंतु यार मुख्य पूजा स्थल आड़ को रहिबो। मंदिर रे घंटी को केवल सकाळ पूजा समय बजाइबा उचित। संध्या समय घंटी बजाइबा द्वारा भगवान को विश्राम रे बाधा सृष्टि होगा सहित समान होता है। यही नियमर पालन करी आपण आपणकर पूजा पाठ को अधिक फलप्रद करेंगे। एजाएं आप जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होची आपण जेतेबेले घर बाहर मंदिर जाउचंती सेतेबेले ठाकुरंक पाखक प्रवेश करबा समय मुख्य द्वारर घंटी बजाइबा जरूरी अटे। मंदिररू बाहरिबा समय घंटी बजाइबार कौनसी आवश्यकता नहीं। जेतेबेले आपण घंटी बजाती तेबे यार अर्थ हेउची आपण मंदिर रे प्रवेश करुछंती एवं यह आपणकर आगमन और उपस्थिति को सूचाए। गोटिए थर घंटी बजाइबार अर्थ हेउची आपण भगवान को दरबार रे प्रवेश करिछंती एवं एबे आपण भगवानकर पूजा आरंभ करुछंती। दुई थर घंटी बजाइबार अर्थ हेउची आपण भगवान को प्रार्थना और मनर कथा को भगवान को सामने रे उपस्थापन करुछंती। 3 थर घंटी बजाइबार अर्थ हेउची भक्त कौनसी समस्या रे अतिक्रम करी भगवानकर साहाय्य प्रार्थना करुअछि। यह संकट स्थिति को सूचाए जेउठारे व्यक्ति भगवान ठारू शीघ्र समाधान चाहुछंती।
ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଓ ଦୀପ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ତାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ 7ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଲଫା ତରଙ୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଓ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମନାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦୀପକୁ ପୂଜାର ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଗାଈ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଦେବତାଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଦୀପ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ମସ୍ତିଷ୍କର ଡାହାଣ ଓ ବାମ ଭାଗର ସନ୍ତୁଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ କାନରେ ଏକ ବିଶେଷ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଦୀପର ଲହରୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ସଂଖ୍ୟାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଘଣ୍ଟିକୁ କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଆମର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। 3 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ତ୍ରିଦେବ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 7 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର 7 ଲୋକ, ଭୂଲୋକ, ଭୂବରଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର 7 ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। 21 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଯଜ୍ଞ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହା ମନାଯାଏ ଯେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉଭୟ ଭାଗକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ ଓ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଘଣ୍ଟିର କମ୍ପନ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଘଣ୍ଟି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଓ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।